అనంతపురం నగరపాలక సంస్థకు చెందిన ఏబీసీ అండ్ స్టెరిలైజేషన్ సెంటర్లో ఉన్నాం. ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, ఇవన్నీ కుక్కల అవయవాలు ఏంటివి ఏమనేది ఇక్కడ మేడం గారు ఉన్నారు. మేడం గారు ప్లీజ్. ఇవి ఆడ కుక్కలవే లేకపోతే మగ కుక్కలవే మేడం? ఇవి మగ కుక్కలవండి, ఇవి ఆడ కుక్కలవండి. మనం పార్ట్స్ తీసేస్తాం, అంటే టెస్టిస్ అని ఉంటాయి మగ కుక్కల్లో, వాటిని తీసేస్తాం. ఆడ కుక్కలో యూట్రస్ అని ఉంటుంది, ఓవరీ అండ్ యూట్రస్ రెండు కలిపి తీసేస్తాము. ఆ పార్ట్స్ ఎన్ని కుక్కలు తీసేసామో అన్ని కుక్కలు. ఇక్కడ కళ్యాణ దుర్గము, తాడిపత్రి అని రాశారు కదా, ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఇవి 6 నుంచి అండి, అదిగోండి బోర్డు లో చూడండి, 6 మున్సిపాలిటీస్ లో చేస్తున్నారు. రాయదుర్గము, కళ్యాణ దుర్గము, తాడిపత్రి, గుత్తి, గుంటకల్. Sir, this is approximately 15 kg. 15 kg. Yes, sir. And chicken? Every day, sir, we are giving 3 to 4 kg chicken every day putting. The reason behind putting the chicken so that a smell can be, so that easily they can eat those food, sir. And in morning time, some of the time we are giving some milk with bread also. So it will be easier. And whenever that we think, a doctor think that it has been healed out, after 3 days we are releasing the dogs. Fine, fine. ఓకే. ఎక్కడ కూడా వేస్తారా సార్? చికెన్ రోజుకు 3 నుంచి 4 కేజీ మినిమం, అది మినిమం. ప్రతి రోజు, అది లేకపోతే ఫీడ్ చేయాలి వాటికి. ఇది ఫీడింగ్. ఇదైతే అది ఆపరేషన్ తర్వాత హీల్ అయింది అని అనుకున్నారు అనుకోండి, అంటే తగ్గిపోయింది అనుకోండి, దానికి ఇంకప్పుడు మనం మళ్ళీ ఎక్కడ పట్టుకున్నాం అక్కడ వదిలేసేలాగా. అది ఒకసారి You've seen that, sir, Anandpur Municipal Corporation has given only best ABC center, in which you will see, observe that the autoclave which is given in Anandpur is one of the biggest autoclave nearby municipalities. So whenever the reason behind autoclave, we are sterilizing those equipments before the operation. These equipments are being sterilized in this autoclave itself. Sterilizing machine. ఆటోక్లేవ్. ఇది అసలు లేకుండానే చాలా సార్లు కొన్ని చోట్ల అట్లా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ కి ఎంత కేర్ తీసుకొని ఒక ఆపరేషన్ చేస్తారో, వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్. ఇది అంతే సార్. లైట్స్ పవర్ పోయిందా? పవర్ since in our ABC center there right now 3 doctors are working, and with this you will observe that the hydraulic OT table has been given, and these OT tables are in hydraulic position, so that suppose that the doctor's height they can adjust among the height. The shadowless light are being given by the municipal corporation itself, and with the help of shadowless light, suppose that many times if doctor is doing surgery at the time, these shadowless are helpful for doing the surgeries. Each and every day the task to the doctor is approximately 15 dogs per day they are doing the surgeries, and right now 3 doctors are working in this Anandpur Municipal Corporation ABC center. Okay. ముగ్గురు డాక్టర్స్ ఉంటారంట. ప్రతిరోజు 15 కుక్కలకి, అంటే మనుషులకు ఏ విధంగా ఆపరేషన్ చేస్తారో అదే విధంగా ఇక్కడ లైటింగ్ ఉంది. ఇక్కడ సెలైన్ బాటిల్ కూడా ఉంది. కుక్కకి ఏమైనా జరిగినా ఇమ్మీడియట్ గా ఇంజెక్షన్. అంటే మనుషులకి ఏ విధమైన కేర్ తీసుకుంటారో అదే విధమైన కేర్ అయితే తీసుకుంటున్నారు. దిస్ ఇస్ ఆపరేషన్ థియేటర్. మొత్తం ఇక్కడ అన్ని చూస్తున్నాం. సర్జికల్స్, గ్లౌస్, ఇక్కడ వాడిన ఇంజెక్షన్స్ కావచ్చు, మొత్తం A to Z గ్లౌజెస్ అన్ని కూడా నిజంగా సూపర్ అని చెప్పాలి. These are the absorbable suture material, sir. Yeah, these suture material which we are using, these suture material are absorbed. Suppose that previously those suture material we are using, at that time the doctors have to remove those suture again. But with these suture material, whenever these are inserted, after that within 3 or 4 days those absorb in their body itself, so they don't need any to remove itself. So these are, we are using the Ryland absorb suture material. కుట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఆపరేషన్, పోస్ట్ ఆపరేషన్ పీరియడ్ లో వాటిని రిమూవ్ చేసే పరిస్థితి లేకుండా లోపలే కరిగిపోయేలాగా వేస్తున్న స్టిచెస్. అలాగే ఈ లైట్ ఏమంటారు? షాడోలెస్ లైట్, సార్. షాడోలెస్ లైట్ అంటే ఏంటి అంటే, జనరల్ గా మనం ఏదైనా లైట్ వేసి ఒక ఇమేజ్ లైట్ కింద ఉన్నట్టయితే ఆ నీడ పడుతుంది. దీనికి నీడ పడదు. ఇన్ కేసు డాక్టర్ హ్యాండ్ కానీ ఏదైనా దీని కిందకి వెళ్ళినా లైట్ విల్ బి లైట్ ఓన్లీ, షేడ్ పడకుండానే లైట్స్ అన్నమాట. అందువల్ల చేసేటప్పుడు చిన్న ఇబ్బంది లేకుండా. So during the operations, these RL and NS are being given. Okay. Suppose that during top up of anesthesia also given. Suppose so during each and every time, these RL and NS are being given during the operation times. Fine. ARE vaccination कितना दे रहे हो? हाँ सर, नमस्ते अंडी. నేను ఇక్కడ డాక్టర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను.
మనము ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత డాగ్స్ కి వ్యాక్సిన్ వేస్తాము. అవి ఎప్పుడు కోల్డ్ చైన్ లో ఉండడానికి ఆల్వేస్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతాము. ఏఆర్వి చేస్తాము. ఇదే యాంటీ ర్యాబీస్ వ్యాక్సిన్. ఇది సర్జరీ అయిన తర్వాత దాంతో పాటు ఇస్తే నెక్స్ట్ దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాం కాబట్టి అది రేబీస్ స్ప్రెడ్ చేయకుండా ఉంటుంది. ఎప్పుడు కోల్డ్ చైన్ లో ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మెడిసిన్స్, ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే అనస్థీషియా కానీ మెడిసిన్స్ కానీ పెయిన్ కిల్లర్స్, యాంటీబయాటిక్స్, ఆయింట్మెంట్స్, ఇంజెక్షన్స్, స్కాల్పిన్స్, అలా ఇప్పుడు ఏమైనా స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అలా దానికి కూడా ట్రీట్మెంట్. ఇప్పుడు టిక్స్ కానీ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాటికి కూడా సపరేట్ మెడిసిన్స్ వేస్తాము. ఇంజెక్షన్స్ వేసి రిలీజ్ చేస్తాము. అలా ఇక్కడ అబ్జార్బుల్ సూచర్ మెటీరియల్స్ ఇవి చాలా కాస్ట్లీ యాక్చువల్లీ. మళ్ళీ మనం కుట్లేసిన తర్వాత అవి కరిగిపోయి మళ్ళీ ఆపరేషన్ అయిపోయి ఒక 10 days హీల్ అయిన తర్వాత కుట్లు మళ్ళీ విప్పకుండా అలాగే ఆటోమేటిక్ గా అబ్జార్బ్ అయ్యేలా లోపల వేసే కుట్లు. అది ఆయింట్మెంట్స్, గాయం త్వరగా అక్కడ స్కిన్ ఆపరేషన్ చేసిన ఏరియా సైట్ పురుగులు పట్టకుండా ఆయింట్మెంట్ తొందరగా మానడానికి. సూపర్. హెడ్ క్యాప్స్, మాస్క్లు అన్ని ఇక్కడ ప్రోటోకాల్స్ అన్ని చాలా క్లీన్ గా నీట్ గా చేస్తారు. యాక్చువల్లీ మంత్ ఎండింగ్ కాబట్టి కొంచెం స్టాక్ తక్కువ ఉంది, ఇంకా ఫుల్ గా ఉంటుంది. మనము ఎక్కడైతే డాగ్ క్యాచింగ్ జరిగిద్దో, ఉదాహరణకి ఒక 40వ వార్డులో ఒక ఏరియాలో వీధిలో జరిగినట్లయితే అక్కడ డాగ్ క్యాచింగ్ సమయాన్ని, అదేవిధంగా కోఆర్డినేట్స్ GPS సిస్టమ్ తోటి మనం తీసుకుంటాం. అదే ఫోటోని మనం దీంట్లో అప్లోడ్ చేసేది. ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని రిజిస్టర్స్లో రాస్తాం అసలు ఎక్కడ కూడా. అలాగే మళ్ళీ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత కూడా రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఆ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేసే సమయంలో కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ కన్సర్న్డ్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, శానిటరీ ఇన్స్పెక్టరు, శానిటరీ సెక్రటరీ, అదేవిధంగా ఆ లోకల్ ఏరియాలో ఉన్న కార్పొరేటర్ సంతకాలు, ప్రజలు కూడా తీసుకుంటాం. సో ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా ఈ సిస్టమ్ అంతా కూడా అనుమానాలు లేకుండా చేసినప్పుడే ఎవరికైనా నమ్మకం ఉంటుంది. అందుకనే ఆర్గాన్ కౌంటింగ్ అన్నది ఒక ఇంటర్నల్ కమిటీ మీటింగ్ అండి. ఇంటర్నల్ కమిటీ అయినా సరే ప్రెస్ వాళ్ళని లేదంటే పొలిటీషియన్స్ని అంతా ఇన్వైట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుందని తెలియడానికి. ఎక్కడ కూడా ఒక కుక్క అదనంగా రాయడమో లేదంటే అలాంటి పరిస్థితి ఏ ఒక్క సిస్టంలో కూడా జరిగే అవకాశం ఉండదు. అందువల్ల ఏంటంటే దానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇంతకు పూర్వం చేసిన ఏజెన్సీ నిజమో అబద్ధమో తెలియదు కానీ చాలా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంది. అలాంటి ఆరోపణలు ఎదుర్కొనే అవకాశం కూడా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో లేకుండా ఈ సెంటర్ని ఏ పొలిటీషియన్ అయినా, ఏ మీడియా పర్సన్ అయినా, సిటిజన్ అయినా ఎనీ టైం వచ్చి చూడొచ్చు. ఈ ఒక్కరోజే కాదు, అలా పెట్టామండి. ఓపెన్ టు ఆల్. అందువల్ల ఏంటంటే ఎక్కడ తప్పు జరగకుండా ఉండకుండా ఎవరిని అనుమానించడం కాదు. ఏజెన్సీ చాలా మంచిది. ఈ ఏజెన్సీకి దేశవ్యాప్తంగా పేరుంది. ఇది సెకండ్ సాయిస్ కింద తీసుకొని మా డైరెక్టర్ గారు సంపత్ కుమార్ గారు IAS వారు సజెస్ట్ చేసి వారు ఆదేశాలు ఇచ్చిన తర్వాత మొదలుపెట్టాం. థ్యాంక్ యూ అండి. These are the organs of male and female. Both are separated with each other. As you will see, these are the bunches are being made of 50 each bunches of male organs, and these are the bunches which are made of female organs. This whole bunches of Anandpur, in the same way we have distributed among all the bunches of Tadipatri, Kalyan Durgam, Rai Durgam, Goti, and all the municipalities. We have make a separate bunches. ఇది ఏ డేట్ నుంచి ఏ డేట్ వరకు? Yes sir. లాస్ట్ కౌంటింగ్ డేట్ ఎప్పుడు? Yes sir. The last work which we have done, it was started on 14th of November, and till 14th of December it was our first counting, and after 14th December to 19th December it is our 17th counting. As per the guidelines of ABC, we have to do the counting in every monthly. We are doing the counting, and in that veterinary surgeon Suresh Garu is there, and with Commissioner sir, municipal MHO sir, and every sanitary inspector of every municipality are presently here. On every counting they are coming. అందరికీ నమస్కారం. మన అనంతపురం పట్టణ పరిధిలో ఏవైతే వీధి కుక్కలు ఉన్నాయో వీటికి ABC ఆపరేషన్ అంటే యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ ఆపరేషను. బర్త్ కంట్రోల్ వల్ల మాత్రమే మనము కుక్కల్ని సంఖ్యను తగ్గించగలము,
రాను రాను వాటి యొక్క నంబర్ని పూర్తిగా పట్టణ ప్రాంతాల్లోంచి తీసేయాలనేది ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన. దాని ప్రకారము మన అనంతపురం నగరపాలక సంస్థలో సుమారు 4,900 వరకు డాగ్ సెన్సెస్ ప్రకారము 4,900 వరకు కుక్కలు ఉన్నట్టు అంచనా. వాటిల్లో మనము ఏదైతే స్నేహ ఇంటర్నేషనల్ హర్యానా వారితోటి టైఅప్ అయిన తర్వాత ఈ అగ్రిమెంట్ బేస్ చేసుకొని ఎక్కడ కూడా డాగ్ ఆపరేషన్ ప్రోటోకాల్ని తూచా తప్పకుండా చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటూ ముందుకెళ్ళటం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఆపరేషన్లు చేసే ప్రక్రియని నవంబర్ 14వ తారీఖున మనము ప్రారంభించడం జరిగింది. నవంబర్ 14 నుంచి డిసెంబర్ 15 వరకు కూడా ఒక నెల పాటు చేసిన ఆపరేషన్లు ఎన్నైతే ఉన్నాయో వాటిని బేస్ చేసుకొని మనము ఆర్గాన్ కౌంటింగ్ అనేదాన్ని బహిరంగంగా మీడియా ముందు, అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులు కానీ సిటిజన్స్ కానీ ఎవరైనా వచ్చి చూసుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. డిసెంబర్ 15, 2025 సంవత్సరం ఒక విడత కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. దానిలో 835 కుక్కల్ని ఆపరేట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2025 డిసెంబర్ 15 నుండి నిన్నటి వరకు అంటే జనవరి 19, 2026 వరకు చేసిన ఆపరేషన్లకు సంబంధించిన ఆర్గాన్ కౌంటింగ్ని ఈ రోజున ఏర్పాటు చేశాము పారదర్శకంగా. అనంతపురం నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో 927 కుక్కలకి అంటే ఈ 34 రోజుల్లో 927 కుక్కలకి ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని పీరియాడికల్గా మా ఎంహెచ్ఓ గారు కానీ ఈ షాకీర్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఇక్కడ జరిగే ప్రక్రియని గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడ వీళ్ళకి భోజనాలు పెట్టే విషయంలో కానీ ఆపరేషన్ చేసే సమయంలో తీసుకుంటున్న కేర్ కానీ 3 రోజులు వాటికి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కేవలం వాటికి చేసే ఫీడింగ్తో పాటు ఏమేమి వ్యాక్సినేషన్స్ ఇస్తున్నామో అవి ప్రాపర్గా హీల్ అయిన తర్వాతనే మనం పంపించగలుగుతున్నామా ఆరోగ్యవంతంగా అనే దాన్ని సరిచూసుకుంటూ చాలా పద్ధతైన ప్రకారం మనం వెళ్తూ ఉన్నాము. ఏజెన్సీ వారు కూడా చిత్తశుద్ధితోటి చాలా సిన్సియర్గా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. దానికి సంబంధించి వారికి ఏదైతే సర్టిఫికేషన్స్ రావాలో మా డిపార్ట్మెంట్ ఒకటే కాకుండా ఈ ఆర్గాన్ కౌంటింగ్ కమిటీలో స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ ఇలా మీడియా పర్సన్స్ కానీ అందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఓపెన్గా చేస్తూ ఉన్నాము. దీనిలో ప్రధాన భూమిక యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్ మన సురేష్ గారు కూడా వచ్చున్నారు. లాస్ట్ టైం ఆర్గానిక్ కౌంటింగ్లో వారు వర్చువల్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు, సమయం కుదరక. ఈసారి వారే స్వయంగా వచ్చి కూడా ఈ ఆర్గాన్ కౌంటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఇది ఒక కలెక్టివ్ జాబ్ అండి. ఖచ్చితంగా ప్రజలకు మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటే, కుక్కల్ని మనము తీసుకెళ్ళి నిర్మూలించేదానికి అవకాశమే లేదు మనకు చట్ట ప్రకారం. మన సుప్రీంకోర్టు కూడా గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఏం చెప్తా ఉందంటే మనిషి ప్రాణము ఎంత ముఖ్యమైందో కుక్క ప్రాణము ఏ జీవికైనా జీవించే హక్కు ఉంటుంది. కుక్క ప్రాణము అంతే, అట్ ది సేమ్ టైం మనుషుల ప్రాణాలు కూడా అంతే ముఖ్యం. ఇతర జంతువుల వలన ఏదైనా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి లేకుండా ఉండాలి అని అంటే అందరి సహకారం అవసరం. సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అయితే కుక్కలకి ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది, వాటి యొక్క సైకలాజికల్ దీని ప్రకారం. ఇవి సుప్రీంకోర్టు చేసిన వ్యాఖ్యలే. ఈ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వారు ఎక్కడైతే ఏ ప్రాంతంలో అయితే కుక్కలు ఉంటాయో ఆ ప్రాంతం అంతా వారికి సంబంధించింది. ఈ ప్రాంతంలో కొత్త కుక్క రాకూడదు లేదా కొత్త వారు రాకూడదనే ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీల్ తోటే ఎక్కువ అగ్రెసివ్గా తయారయ్యే కుక్కల పరిస్థితి అది. అందువల్లనే మనుషుల మీదకైనా కొత్త కుక్కలు ఎక్కడైనా ఎంటర్ అయితే అలా రావడం కానీ అగ్రెషన్గా తయారవడం వీటన్నిటికి కారణాలు అవుతాయి. అందుకే సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియా మనకి గైడ్ లైన్స్లో ఏం చెప్పారంటే ఫీడింగ్ ఎలా అంటే అలా చేయొద్దు. కుక్కల ప్రేమికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ ప్రత్యేకమైన విజ్ఞప్తి, ఎక్కడంటే అక్కడ ఇచ్చినట్లయితే ఆ ప్రాంతాల్లో వాటి రాజ్యాల కింద ఫీల్ అయిపోయి అగ్రెసివ్గా తయారయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రతి డివిజన్లో కూడా ఒక డాగ్ ఫీడింగ్ సెంటర్ని ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టమన్నారు. మేము ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో. అంతేకాకుండా ఫీడింగ్ అక్కడే చేయాలని కూడా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ కొద్దిపాటి చర్యల వల్ల మనము అటు కుక్కల యొక్క జీవనానికి మనము సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాము. అదే సమయంలో మనుషులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు లేదా బళ్ళు మీద వెళ్ళే వాళ్ళు ఎన్నో రకాలైన ఇబ్బందులు పట్టడం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. దీని అందరికీ ప్రజలు సహకరించాలని కోరుకుంటూ నగరపాలక సంస్థ తరపున సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియా గైడ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ప్రకారం తూచా తప్పకుండా ప్రోటోకాల్స్ చేస్తూ ఉన్నాము. అందుకే ఈ డాగ్ ఆపరేషన్ సెంటర్ని ఓపెన్ టు ఆల్ పెట్టాం. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా వచ్చి చూసుకునేదానికి. నిజంగా వారికి వీధి కుక్కల మీద కొంతమందికి ప్రేమికులు ఉంటారు. ఒక మీడియా పర్సన్ ఈ మధ్య కలిసినప్పుడు మా కుక్కని తీసుకొచ్చారు సార్ అన్నారు. వారికి చెప్పాం, దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చి చూడండి, దానికి ఎలా ఆపరేషన్ చేశారు, ఎలా ఫీడింగ్ పెట్టారు, మళ్ళీ మీ దగ్గర ఎలా వదిలేరు అనే విషయాన్ని అంత చక్కగా ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది. అందరికీ ఒకే విజ్ఞప్తి, ఈ కుక్కల వల్ల మనుషుల ప్రాణాలకు కానీ మనుషులకి ఇబ్బంది కలగకుండా
చేసే విషయంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వామ్యం అవ్వాలి. అదే సమయంలో కుక్కలకు సంబంధించి ఏబీసీ ఆపరేషన్స్ ప్రాపర్గా జరిగేలాగా ఇక్కడ ఆపరేషన్ తర్వాత కూడా పోస్ట్ కేర్తో పాటు పోస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ చేస్తున్నాము. యాంటీవైరస్ యాంటీ ర్యాబీస్ వ్యాక్సిన్ ఇస్తున్నాం ప్రతి కుక్కకు కూడా. ఈ విషయాలని మీ అందరి ముందు పెడుతూ సహకరించినందుకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు. అందరికీ నమస్కారము. ఈరోజు మనకు అనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆర్గాన్ కౌంటింగ్ జరుగుతుంది. ఈ ఆర్గాన్ కౌంటింగ్లో మన మున్సిపల్ సిబ్బంది తో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు అంతా పాల్గొంటారు. తర్వాత మున్సిపాలిటీలో మున్సిపల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ కూడా పాల్గొంటారు. మనకు ఇప్పుడు లాస్ట్ కౌంటింగ్ నుంచి ఇప్పటికి దాదాపు 927 ఆపరేషన్ చేసినారు. పారదర్శకంగా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆపరేషన్ వీధి కుక్కల వల్ల చాలా మంది కరిచినప్పుడు కొద్దిగా నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ర్యాబీస్ వ్యాధితో కూడా చనిపోతున్నారు. దానికోసము కుక్కల పెంపకందారులకు ఒకటే విజ్ఞప్తి, మీరు వీధుల్లో వదలద్దండి, వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకోండి. ఏదన్నా అట్లా వీధి కుక్కలు ఉంటే ఇప్పుడు చెప్తే వీళ్ళు తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఆపరేషన్ చేయించేసి 3 రోజులు జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని వాడితో మళ్ళీ ఎనికి పంపిస్తున్నారు. మీరు కూడా ఒకసారి చూడొచ్చు. ఆపరేషన్ చేసిన దానికి కూడా అన్ని గాయాలు కూడా అన్ని హీల్ అయినాయి. యాంటీ ర్యాబీస్ వ్యాక్సినేషన్ మీ పాత్రికేయ సోదరులకు ఒకటే కోరుకున్నాము, అందరికీ ర్యాబీస్ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోమని చెప్పండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటాం.